Hello and welcome to English session. My name is Rajiv and today we are going to solve the paper of English Aptitude Test 2074. As promised earlier, आज म उपस्थित भएको छु 2074 को English Aptitude Test को प्रश्नहरू समाधान गर्नका लागि. Now let me tell you, प्रश्न समाधान मात्रै होइन, किन त्यही राइट आन्सर हो भन्ने बारेमा पनि हजुरहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु. यसका लागि what you are going to do is हजुरहरू you are going to stay with a ball pen and a paper. Please ball pen र paper सँग बस्दिनु होला because in between we are going to write the tricks. Shall we begin? Let's start. Okay, so as you know students, तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, from three different genre you are asked questions, that is syntactic ability, vocabulary and reading comprehension. Let me select the pen. यसबाट सोध्ने 8 वटा र 8 वटा क्वेशन, यसबाट 7 वटा र यसबाट 5 वटा प्रश्न गरेर total you will be asked 20 questions. Syntactic ability is all about grammar. Vocabulary मा word meaning सोधिने हो. Reading comprehension मा एउटा passage दिएको हुन्छ र सुरुवात गरौँ है त. Let's begin. The first questions I'm going to solve is from syntactic ability and यो प्रश्न सोधेको थियो. Choose the correct meaning of the idiom to cry wolf. अब यसलाई आन्सर गर्नु भन्दा अगाडि let me tell you what is idiom. Idiom के हो? Idiom भनेको हामीले सुन्दै आएको शब्दहरुबाटै सुरुवात गरौँ. Idiom भनेको उखान अथवा टुक्का भन्ने सम्झना छ. Definitely it is, but there is a thin line of difference. Idiom is incomplete whereas proverb is complete. जस्तै नेपाली idioms हरु हेरौँ है त. भन्नुस् ल, खाइ नपाई छालाको टोपीलाई, मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो. अब यो idiom भयो. That means idiom has indirect meaning. Idiom has indirect meaning. Idiom has indirect meaning. यसको connotative meaning हुन्छ. Connotative meaning हुन्छ. यो connotative meaning भनेको के हो? यही हो. कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई synonym connotative meaning को भन्न भनेदेखि नि हामीहरु indirect meaning मा हाल्न सक्छौं. So idiom has connotative meaning, not denotative meaning. त्यसैकारणले गर्दाखेरि हेर्नुस् त यसको direct meaning to cry wolf भनेको फ्याउरो कराउने जस्तो हो. गुवासो वा. But it's not like that. Let me tell you, यो idiom कहाँबाट आएको हो? To cry wolf is an idiom that is derived from Aesop fable. एसोपले एउटा कथा लेखेको थियो. त्यो कथामा चाहिँ एउटा शेफर्ड थियो. राइट? यो शेफर्डले चाहिँ गाउँलेलाई सारै दुःख दिएको. बुवासोले मेरो सबै सिप खाइदियो, भेडा खाइदियो भन्थे. गाउँलेहरू जान्थे, तर जाँदाखेरि बुवासो हुँदैन थियो. And that shepherd would laugh. एक दिन साँच्चैकै बुवासो आयो, सबै खाइदियो भेडा, and that shepherd was crying. But unfortunately when he was crying, no people came because they thought it to be the false alarm. यो के रहेछ? False alarm हो भन्ने बुझे. That's why the meaning of to cry wolf is a false alarm. यो बुझ्नुभयो तपाईहरुले? नेपालीमा पनि छँदैछ. यसरी idioms पढिँदैन. जति बेला एउटा तपाई भेट्नुहुन्छ idiom, यसलाई के गर्ने भन्देखि यसलाई तपाईहरुले त्यस्तै शब्दहरु, त्यस्तै idiomहरुसँग गरेर ग्रुपिङ गर्नुस्. जस्तै कसरी ग्रुपिङ गर्ने? Let me tell you. यहीसँग मिल्दो जुल्दो idiom भनेको crocodile tear हुन सक्छ. Crocodile tear. गोहीको आँसु सुन्नु भएको छ? Definitely. यसैगरी onion tears. Onion tears. यो दुईटै, यो तीनटै भनौं. यो तीनटैको मिनिङ भनेको false alarm हो. It talks about your false emotion, false or fake emotion. Fake emotion. Is it clear to you? यो बुझियो? ठीक छ. अब यसै गरिकन दोस्रो प्रश्नमा जाउँ. Even the second questions was asked from idiom and प्रश्न थियो to put one hand to plow भनेको के हो? हेर्नुस् त, डाइरेक्ट मिनिङमा हेर्दाखेरि to put your hand to plow भनेको यस्तो एउटा हाम्रो यो मैले चाहिँ बनाएको हल हो. हलोमा हात राख्नु, हलो जोत्नु भनौं. डाइरेक्ट मिनिङ दिएको छ. हेर्नुस्, डाइरेक्ट मिनिङ यसको
हुँदैन भनेको छु to take agriculture farming यो डाइरेक्ट मिनिङ भयो that's why it can't be the answer okay हलो जोत्ने काम सजिलो हो हैन इन्डाइरेक्टली यो आन्सर हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ लेट्स टेस्ट इट यसरी आन्सर गर्ने to get entangled into unnecessary things that's also wrong to take interest in a technical work हलो technical work मा परेन that's why it is also gone that means what to take one hand to plow भनेको take a difficult task रहेछ is it clear so we have already understood this thing now अब अघि नै भने फेरि पनि रिलेट गरौँ हामीहरू उस्तै शब्दहरुसँग रिलेट गर्नका लागि गर्दाखेरि to put one hand to plow भनेको गाह्रो काम गर्ने अरु पनि इडियम्सहरु छन् केही लेखाउँछु प्लिज लेख्नुहोस् ओके that is put your soldier in wheel यो भनेको पनि गाह्रो काम गर्नु to get rolling okay to get rolling let me select to get rolling the ball यो भनेको पनि गाह्रो काम गर्नु नै to put slash roll up your sleeves पाकुरा यसो गर्नु भनेको पनि कुनै गाह्रो काम गर्नु नै हो in the same way ring up the curtain on यो भनेको पनि के रहेछ गाह्रो काम गर्नु कुनै काम सिरियसली सुरुवात गर्नु यसै गरिकन अझै एउटा लेख्नुहोस् to lay the foundation stone कहिलेकाहीँ फाउन्डेसन अप भनेर पनि सोधिन सक्छ यो सबैको मिनिङ के रहेछ to take a difficult task कुनै गाह्रो काम गर्नु हेर्नुहोस् यसै गरिकन लेख्नु भयो होला बल पेनले लेट्स गो टु another question ओके अर्को प्रश्न छ you should not confide dash stranger यसको मिनिङ भनेको दुईटा हुन सक्छ confide in and confide to तर बुझ्नु पर्ने भनेको confide in र confide to भनेको के हो confide in means to trust someone or to have faith in confide to means to tell a secret यो दुईटाबाट कुन आन्सर मिल्छ भन्न सक्नुहुन्छ डेफिनेटली यु आर वन्डरिङ सर दुईटै आन्सर मिल्छ किनकि स्ट्रेन्जरमा विश्वास नगर्नु स्ट्रेन्जरलाई सिक्रेट कुरा नभन्नु भन्ने नै हुन्छ यसबाट त आन्सर आएन अब अर्को ट्रिक भनिरहेको छु ट्रिक सिकाउँछु लेट्स गो नाउ लुक confide in somebody confide something to somebody हुन्छ अब भन्नुहोस् यसको आन्सर के हुन्छ हेर्नुहोस् confide पछाडि स्ट्रेन्जर छ स्ट्रेन्जर भनेको somebody भयो confide पछाडि केही पनि छैन that's why correct answer is in तर यदि you should not confide anything यहाँ आएको भए आन्सर के हुन सक्थ्यो आन्सर हुन सक्थ्यो you should not confide anything to stranger किनकि confide something भयो भने मात्रै to लेख्ने नत्र हामी to लेख्दैनौं clear everyone okay let's go to another one she is clever she often makes mistake र यहाँनेरि हेरेको यहाँ तपाईलाई चारवटा अप्सन दिएको छ let me tell you despite र in spite of आयो भने you are going to write noun phrase लेखिन्छ noun phrase although र even though आयो भने even though although and even though आयो भने it is followed by sentence that means to say subject verb and object माथि noun phrase छैन noun phrase भनेको के हो भन्ने लाग्ला ओके एउटा लेखौं यहाँनेरि ओके let me write she is very old but she still lives an
active life. हेर्नुभयो अब यसमा दुईटा सेन्टेन्सहरु छ यसमा हामीले भन्दाखेरि ठ्याक्कै अल्दो लाउँदाखेरि यसको आन्सर मिलिहाल्यो यस्तो क्वेशन्सहरु दियो भनेदेखि इफ यु राइट हियर although she is very old she still lives but you caught it she is very old she lives an active life or she still lives an active life that is answer तर यसलाई चाहिँ noun phrase बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउने भन्दाखेरि in spite of or despite her old age यो old age भनेको चाहिँ noun phrase हो that's why we write despite or in spite of her old age she lives an active life अब यहाँ माथि हेर्नुहोस् त सेन्टेन्स कम्प्लिट छ भने के लगाउने करेक्ट आन्सर इज although बुझिँदैछ यो लेख्नु पनि होला सर छेक्नु भयो भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि ओके नाउ हियर इज अनदर क्वेशन द प्राइम मिनिस्टर अफ People's Republic of China called as the Prime Minister of Nepal. यो चाहिँ तपाईहरुलाई फ्रेजल वर्बबाट सोधेको प्रश्न हो फ्रेजल वर्बबाट सोधेको प्रश्न हो यो फ्रेजल वर्बले चाहिँ फरक मिनिङ दिन्छ यो सबैमा तपाईहरुलाई कल सम्झिनु होला कल इन हुन्छ कल आउट कल अन कल एट यो सबै हुन्छ यसको मिनिङ फरक हुन्छ जहाँ तपाईहरुले कल इन भन्नुहुन्छ नि it is to phone someone right phone somewhere it is to phone somewhere कतै फोन गर्नलाई चाहिँ कल इन भनिन्छ जस्तै कल इन प्रोग्राम हुन्छ एफएम स्टेशनमा राइट सो हामीले यहाँनेरि एउटा सेन्टेन्स लेख्न सक्छौं call in to our station to listen to your favorite song हाम्रो स्टेशनमा फोन गर्नु होला आफ्नो फेभरेट सङ सुन्नको लागि कल इन त्यो भनेको फोन गर्नु कल आउट भनेको चाहिँ स्पीक हो स्पीक रीड साउट रीड आउट लाउड ठुलठुलो LOU लाउड ठुलो स्वरले गराउनलाई चाहिँ कल आउट भन्छ जस्तै हेरौँ है त यो मैले मेटिदिएँ ओके कल इन भनेको बुझिहाल्नु भयो कल इन मिन्स ओके टु फोन call out means to read or shout or speak जस्तै स्कुलमा if you remember your school days सम्झिनु हुन्छ नि फर्स्ट पिरियडमा हाम्रो हाजिरी हुन्थ्यो राइट हाजिर हुन्थ्यो यसमा कसरी सरले हुन्थ्यो नि अघि टिचर क्लास टिचर एक्चुअली क्लास टिचर used to call out our names in first period हुन्थ्यो नि हैन रोल नम्बर 1 हाजिर सर यस म्याम प्रेजेन्ट फर्स्ट पिरियड that is called out ठीक छ अब यो कल अन भनेको चाहिँ के what is call on भनेको चाहिँ it is formally asking someone to do something usually यसले भिजिटको सेन्स दिन्छ र हेर्नु भयो भनेदेखि कल एट हेर्नु भयो भनेदेखि it is to stop for a while जस्तै पोखरा जाँदै हुनुहुन्छ पोखरा जाँदाखेरि स्टेशनमा धेरै ठाउँमा गाडी रोकिन्छ नि त यसलाई लेखौँ है त the bus will call at several station and route to पोखरा खाजा खानाका लागि अन्य कामका लागि त्यो भन्दै के कल एट भनेको केही समय छेकियो छेकिएको जता जाँदा पनि छेकिने रहेछ आम सरी ओके यो भनेको चाहिँ पोखरा जाँदाखेरि बस केही ठाउँमा रोकिनु कल एट मिन्स स्टप फर अ व्हाइल राइट नाउ आई एम कलिङ एट केही चिन्ता पर्खे नि त मैले पनि सो द्याट इज कल एट अब भन्नुहोस् यसको आन्सर के हुन्छ प्रधानमन्त्रीजीले फोन गरेर भन्नुभयो होला त इन्फर्मल गसिपका लागि नो कल इन भएन कल आउट ठुल्ठुलो स्वरले बोलाउने कुरा पनि भएन फर्मली आस्किङ समवन टु
do something usually visit. So correct answer के हो यसको? Call on. Call on भनेको के रहेछ? केही काम गर्नका लागि officially or formally केही कुराहरु भन्नु. ठीक छ? Okay, now let's go to another question. अब यो एकदमै सजिलो छ हेर्नुस् है. कति जनाले भन्नुहुन्छ हामीलाई यो डाइरेक्टलाई इन्डाइरेक्टमा परिवर्तन गर्न गाह्रो हुन्छ सर. के गाह्रो हुनु? जम्मा तीनटा ट्रिक्सहरु छ. त्यो तीनटा ट्रिक्सहरु जान्नु हो भनेदेखि इट इज अ पिस अफ केक. सारै सजिलो हुन्छ. त्यो के हो भनेर अलिकति लेखौं है त. So whenever you are turning direct speech into indirect, केही तीनटा कुराको चेन्जमा ख्याल गर्नु होला. That is tense change, tense change, tense change हुन्छ. यो ट्रिकले पनि धेरै आन्सरहरु मिल्छ. There is time change also. Time change पनि गर्नु होला. डाइरेक्ट स्पीचमा भएको टाइमलाई इन्डाइरेक्ट टाइममा परिवर्तन गर्दाखेरि चेन्ज हुन्छ. अनि person change. First person changes according to subject. Second person changes according to object, and third person does not change. लेखाइदिनुस् हुनुहुन्छ यसको नगरौँ. पहिले टेन्स बाट सिकाउँछु है त. Okay, now let's learn. यदि reported speech indirect speech मा verb 1 अथवा verb 5 छ भने that changes into verb 2. यसै गरिकन लेख्नु होला. यदि डाइरेक्ट स्पीच मा verb 2 छ भनेदेखि indirect speech it changes into had plus verb 3. अनि सर had plus verb 3 छ भने no change. यो चेन्ज हुँदैन. यो बुझियो? यसै गरिकन हेर्नुस्. अर्को कलर लिए मैले. यदि सेन्टेन्समा डाइरेक्ट स्पीचमा is am are छ भने इन्डाइरेक्टमा केमा परिवर्तन हुन्छ? इन्डाइरेक्टमा परिवर्तन हुन्छ was were मा. In this similar fashion, यदि सर was were छ भने केमा परिवर्तन हुन्छ? Very simple, it changes into had been. अनि यदि had been नै छ भने नि no change. लेख्दै हुनुहुन्छ? अब अर्को कलरबाट लेखौं. यदि सेन्टेन्समा डाइरेक्ट स्पीचमा has, have plus verb 3 छ भने केमा परिवर्तन हुन्छ? had plus verb 3 मा चेन्ज हुन्छ. अनि had plus verb 3 छ भने no change. Clear everyone? लेख्नुभयो? ल लेखेपछि लेख्नुभयो भनेदेखि let's figure it out this question. अब यति मात्र हेर्ने. यही हो डाइरेक्ट स्पीच. जहिले पनि इन्भर्टेड कमामा हुन्छ है. इन्भर्टेड कमामा हेर्नुहोस् पहिले के लेखेको छ? हरी passed his examination. सब्जेक्ट पछाडि verb आउँछ. कस्तो verb छ यो हेर्नुहोस् त? verb 2. verb 2 केमा परिवर्तन हुन्छ? अघि लेख्नुभयो होला. त्यो स्लाइड मैले देखाइन. केमा परिवर्तन हुन्छ? भेरी गुड. त्यो परिवर्तन हुन्छ had plus verb 3 मा. यदि had plus verb 3 मा आउँछ भन्ने थाहा पाइसक्नु भयो भनेदेखि यही ट्रिकबाट नै आन्सर आउँछ. चेक इट आउट. अब हेर्नुहोस् त. हरी has passed भनौँ. के आन्सर आउनु पर्थ्यो? हरी had passed आउनु पर्थ्यो. सो इट इज रङ. काटिदिए यसलाई. यतातिर काट्न देखिँदो रहेछ राम्रोसँग. काटिदिए. ठिक छ? हरी will pass भनेको छ. यस्तो फर्मुला मैले दिएको छु र छैन. सो दिस इज अल्सो रङ. हरी had passed भनेको छ. had verb 3 of pass is past. Okay, over here past is examination. यो मिलो? सर यो मिलो त भन्नुहुन्छ. किन मिलो भन्देखि verb 2 changes into had plus verb 3. Your answer is solved. So this is the correct answer. Correct answer यही नै हो. अर्को चेक नै गर्ने पर्दै. You don't need to check it. So easier one. बुझिँदैछ? Okay. अब यो अघिको मैले भनाइहाले. तपाईहरुले फेरि पनि आएर हेर्न सक्नुहुन्छ. Now अर्को प्रश्न सोधेको छ आर्टिकलबाट. हेर्नुस् त. Mount Everest is dash highest mountain in the world भनेको छ. A and the र dot दिएको छ. के लगाउने होला? हेर्नुस्. आर्टिकलबाट सोधेको छ भने आर्टिकल भनेको तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ. इट इज चार तरिकाले सोध्ने रहेछ. ए एन द र नो आर्टिकल.
यो n को बारेमा नि त मैले 2075 को सोलुसन गर्दाखेरि n को बारेमा केही जानकारी दिएको छु हेर्नु भएको छैन भने हेर्ने प्रयास गर्दिनु होला आज म द को कुरा गर्छु ठीक छ पहिली मेटे यसलाई पहिली मेटे द इज युज्ड in front of superlative degree कहाँ प्रयोग हुन्छ superlative degree अगाडि सर यो superlative degree तीनटा possessive degree comparative degree and superlative degree comparative को आयो भन्दै कुरा गरौँला superlative degree भनेको के हो डेफिनेसन पढ्नु परेन superlative degree भनेको एक्ज्याक्टिभ पछाडी est हुन्छ est भएको के हो सुपरलेटिभ डिग्री हो यस्तो आयो भनेदेखि के लेख्ने भनेको छु द लेख्ने THE द लेख्ने जस्तै टल टलेस्ट सर्ट सर्टेस्ट फास्ट फास्टेस्ट भन्दै हुनुहुन्छ स्लो स्लोएस्ट अब यहाँ लेखिदिएँ मैले ह्यान्डसम ह्यान्डसम अर ब्युटिफुल ब्युटिफुल यसमा चाहिँ के गर्ने ह्यान्डसमेस्ट भन्न मिलेन अघि यस्तो जुन तपाईहरुले उच्चारण गर्दाखेरि एक सासको एकै झ्वाकमा भन्न सक्नु भएन भनेदेखि चाहिँ अगाडिपटि आउँछ मस्ट मस्ट ब्युटिफुल एकैचोटि भन्ने प्रयास गर्नुहोस् त ब्युटिफुल टेक्स टाइम राइट इट टेक्स टाइम सो हियर वी आर राइट बिटिङ टु से मस्ट यस्तो अगाडि पनि के नै आउँछ भन्नुहोस् त इभन इन एट द फ्रन्ट अफ इट वी राइट द आर्टिकल यो बुझियो भनेदेखि अब तपाईहरुलाई आन्सर गर्न केही परिवर्तन केही समस्या भएन के छ यहाँ हेर्नुस् त देयर इज est राइट यो के छ est आयो भनेदेखि अगाडिपट्टि के लगाउनु भनेको छु द लाउने दैट्स व्हाई करेक्ट आन्सर इज माउन्ट एभरेस्ट इज द हाईएस्ट माउन्टेन इन द वर्ल्ड ठीक छ है अब यतिले मात्रै पुगेन केही नयाँ थप जानकारीहरु पनि पाउनुहोस् तपाईहरुले पढ्दाखेरि के पढ्नु भएको छ भनेदेखि कन्ट्री अगाडि द कहिले लाग्दैन ट्रु लाग्दैन तर कहिले काहीँ क्वेशन यसैबाट सोधिन सक्छ लेट मी टेल यु है लेट मी टेल यु युनाइटेड कन्ट्रीजहरुमा युनाइटेड युनाइटेड इन फ्रन्ट अफ युनाइटेड कन्ट्रीज को अगाडि चाहिँ हामीले जहिले पनि आर्टिकल युज गर्दाखेरि युज गर्छौं आर्टिकल द जस्तै सर यो के भन्नुभयो भनिदिनुहोस् अलिकति बुझिएन भन्नुहुन्छ भने डोन्ट वरी जे लेखेको छु त्यो चाहिँ सार्नु होला ओके सार्नु होला है त जस्तै USA कतिवटा कन्ट्रीको कम्बिनेसन हो 50 ओके आई थिंक नट भेरी गुड इन जीके सन्तोष सरलाई सोध्नु होला ओके सो द USA UK UAE सर USSR पनि छ ओके USSR अर्को हेर्नुस् त टापु देशहरु मालदिभ्स DIVES यो स्पेलिङ फेरि लेखे है त मालदिभ्स नेदरल्यान्ड यो सबै अगाडि के लगाउने फिलिपिन्स के लगाउने द लगाउने I'm going to the USA but I'm going to America clear यो बुझियो बस यस पछाडी अझै एउटा पनि तपाईहरुको दिमागमा भएको हुन सक्छ त्यसलाई पनि अलिकति इरेज गर्ने प्रयास गर्छु के पढ्नु भएको छ भन्नेदेखि हजुरहरुले म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टको अगाडि ध लाग्छ भनेर पढ्नु भएको छ राइट म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट केही बाजाको नामहरु कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस् त म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स अब यसमा दैट इज ट्रू स्टुडेन्ट्स त्यो तपाईहरुले पढेको सही नै हो आई प्ले डैश मादल अथवा गिटार सेन्टेन्स सेकेन्डमा मैले अर्को लेखे आई हैव सीन डैश मादल और गिटार दुईटै म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट को कुरा हो नि त तर म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट को अगाडि द त्यति बेला लेख्ने जति बेला इट इज बीइङ प्लेड और युज्ड
जति बेला प्रयोग गरेको हुन्छ जति बेला बजाइएको हुन्छ भनौं न बजाइएको हुन्छ यहाँ तपाईले बजाउँदै हुनुहुन्छ that's why you write it here the तर दोस्रोमा हेर्नुस् त दोस्रो पनि म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट नै हो बजाउनु भएको छ छैन के गर्नुपर्छ देख्नु भएको छ यस्तो बेलामा there is the or and I have seen a madal I have seen a guitar ओके यस्तो बेलामा ओमिसनको कुरा पनि गर्छु अर्को समय यही क्वेशनमा छ भन्देखि ओमिसन पनि हुन्छ नो आर्टिकल भन्छ अघि त्यसको बारेमा पनि कुरा गरौँला लेट्स गेट स्टार्टेड ओ यो झन् सजिलो क्वेशन्सहरु आयो which of the following is correct टेन्समा हजुरहरुलाई प्रब्लम छ 12 वटा टेन्स पढ्नु भएको छ होला रट्नु भएको छ होला लेट मी टेल यु पहिले पनि भन्दै आएको छु फेरि पनि भन्छु आउँदा दिनमा अझै पनि भन्छु whenever you are doing tense aspect त्यो बेलामा चाहिँ be smart smart केले भन्नुहुन्छ I will tell you which one of the following is correct भनेर आयो भन्देखि सबैभन्दा पहिले तपाईहरु हेर्नुस् के कुराहरु कमन छ उस्ता उस्तै के छ सेन्टेन्स नम्बर 1 देखि ए देखि डी सम्म हेर्दाखेरि what we find is that in Kathmandu since 1990 यसमा पनि छ राइट सेकेन्डमा पनि देख्न सक्छौं in Kathmandu since 1990 in Kathmandu since 1990 र यसमा त छैन सर since 1990 in Kathmandu छँदैछ द्याट सबै आन्सर हुन सक्छ अहिले कसरी एलिमिनेट गर्ने त एलिमिनेट गर्नका लागि आई एम गोइङ टु टेल यु राइट आई एम गोइङ टु टेल यु अब यसमा हेर्नुस् यसमा व्हाट यु आर गोइङ टु चेक इट आउट इज इफ देयर इज since plus point of time अथवा for plus period of time छ भने you are going to use a formula you are going to use a structure that is okay subject plus has have been plus verb ing यो युज गर्ने since सबैमा छ point of time हेर्ने अब point of time भनेको के हो भनेर कति जना लाग्दै होला point of time means last time अन्तिम समय period of time means whole time सर यो लास्ट टाइम र होल टाइम को बारेमा अझै जानकारी चाहियो पछि भनौला अहिलेका लागि लास्ट टाइम भनेको तपाईहरुले बुझिराख्नुहोस् लास्ट टाइम भनेको अन्तिममा दिएको प्रहर सम्पूर्ण समय होइन अन्तिम समय जस्तै लन्च टाइम भयो राइट दैट इज लास्ट टाइम सो संडे भनौं दैट इज अल्सो लास्ट टाइम ओके नाउ लेट्स फिगर इट आउट सिन्स प्लस पोइन्ट अफ टाइम कहाँनिर चाहिँ हेर्ने यो स्ट्रक्चर कहाँ छ हेर्नुहोस् Now if you look at this structure, he lived in Kathmandu. भनो काटिहाल्ने के आउनु पर्यो सब्जेक्ट पछाडी has have आउनु पर्यो he त सब्जेक्ट नै छँदै छ has been living आयो has been living आयो so correct answer is B अरु खोज्नै परेन हेर्नुस् है तपाईहरुसँग you have very limited time examination मा very limited time र जति समय घट्दै गयो नि त्यति डर लाग्दै जान्छ यस्तो बेलासम्ममा you are going to use this trick and let me tell you you will have sufficient time if you go in that way okay अब यति मात्र होइन यसका अलावा केही अरु पनि सिकाउन गइरहेको छु क्वेशन लेख्ने प्रयास गर्नु होला रेडी लेट्स राइट I dash to school occasionally हेर्नु भयो occasionally I dash to school occasionally अब यसमा अप्सन दिए go am going र सी मा दिए went यो काटी दिए भने नि सबै आन्सर मिल्छ I go to school I'm going to school I went to school सबै आन्सर मिल्छ तर occasionally जस्ता शब्द अरु पनि लेख्दै जानुहोस् ल occasionally generally usually rarely sometimes okay never यो लेख्दै जानु होला never often always
every plus time, every Sunday, every plus time भनेको every Sunday, every Monday, every month यस्ता आयो भनेदेखि जहिले पनि verb 1 अथवा verb 5 मा जानु होला verb 1 अथवा verb 5 मा जानु होला यसको आन्सर के हुन्छ go correct answer is अरु पनि simple present का फर्म अरु छन् त्यो पछि भनौला let me tell you अहिले मेटिदिए मैले erase all link next question write down he dash from Newark yesterday and you have option RETURNS returns RETURNED returned HAD had RETURNED return चारवटा मात्रै अप्सन दिएको छु अझै एउटा लेख्ने हो ओके यु डोन्ट नीड टु राइट यस्तो भन्देखि के लेख्ने यो काटे भने सबै मिलो he returns from Newark fine he returned from Newark यो पनि मिलो he had returned from Newark यो पनि मिलो तर yesterday is the time adverb यो याद गर्नु होला यसले तपाईहरुलाई आन्सर दिलाउन सजिलो गर्छ yesterday आको छ just now आको छ ago आको छ last plus time आको छ भनेदेखि जहिले पनि लाउने भनेको verb 2 हो जहिले पनि लाउने भनेको verb 2 हो yesterday आयो के लगाउने अब verb 2 where is verb 2 कहाँ छ verb 2 सर B मा छ correct answer is B ठीक छ ओके अब अझै यसलाई पनि मेटेर एउटा अझै लेखौं यदि ओके E in KTM CURRENTLY currently option LIVES leaves is leaving has has been leaving so यस्तो अप्सनहरु आउँदाखेरि के लेख्ने I'm telling you again है I'm telling you again यो currently ले चाहिँ तपाईहरुलाई आन्सर डिमान्ड गरिरहेको छ एउटा currently धेरै जसो LY मा तपाईहरुले हादिनु भनेको सिम्पल प्रेजेन्ट तर PC सम्झिनुहोस् PC कम्प्युटर हुन्छ नि presently currently nowadays these days जस्ता टाइम एडभर्बहरु आयो भनेदेखि it demands is am are plus verb ing यस्ता शब्द देख्ने बित्तिकै खोज्ने के is am are plus verb ing कहाँनेरि छ अप्सन A B मा छ करेक्ट आन्सर ठीक छ अझै एउटा अझै सम्झिहाले लेखाइहालौ है त लेट मी टेल यु कहिले काहीँ सेन्टेन्समा यसरी पनि तपाईहरुलाई आउन सक्छ ओके ड्याश इट इज रेनिङ अब यस्तरी अप्सन मैले हजुरहरुलाई यसको क्वेशनको लागि अप्सनहरु लेखिदिए ए I love as it is raining look as it is raining wow it is raining यो तीनटा मध्ये के लेख्ने हो राइट सी सेन्टेन्स को पछाडीपट्टि ing छ if there is the form of is am are plus verb ing यदि छ र यहाँ तपाईलाई एउटा verb डिमान्ड गरेको छ भनेदेखि that verb is always verb 1 which is called imperative verb imperative verb बाट सेन्टेन्स बिगिन भयो भनेदेखि पछिल्ला भनेका is am are ing हुन्छ यसमा के हाल्ने हेर्नु सबै मिले जस्तो सुनिन्छ wow it's raining बोल्दाखेरि केही प्रब्लम भएन ग्रामरमा लेख्नु भने it's a blunder so verb 1 and verb 1 कहाँ छ look so correct answer is look okay let me take one more example from here in order to make it even more vivid okay
Hide. Hide, darling. Hide, darling. Yes. And you have some of the options. And your options are, okay, my father hates you. Hates you. My father has a gun. Okay. My father is coming. And fourth one is, my father will kill you. Kill you. लुक्नुहोस् बाले तपाईलाई मन पराउनुहुन्न गन लिएर आइराख्नु भएको छ बा आउँदै हुनुहुन्छ my father will kill you के हुन्छ यसको आन्सर ABCD मा भेरी गुड कति जनाले आन्सर भनिसक्नु भयो दैट्स ट्रू सी यो सेन्टेन्स के हो यो verb 1 बाट बिगिन भएको छ यदि सेन्टेन्स verb 1 बाट बिगिन भएको छ भने अर्को सेन्टेन्स भनेको is am are plus verb ing हुनु पर्छ is am are plus verb ing हुनु पर्छ भनेको थिए ट्रू भनेको थिए भनेदेखि आन्सर कुन हुन्छ आन्सर सही हो my father is coming clear okay now let's go to another one and यो भनेको vocabulary section मा हामी आइसकेका छौं ल हेर्नुस् है the state of being physically healthy means what भनेर चारवटा दियो यस्ता प्रश्नहरु दिए भनेदेखि तपाईले अब आयो भनेदेखि त आन्सर आइहाल्यो trick applies at that time when you don't know the answer trick त्यति बेला त्यति बेला युज गर्ने जति बेला हामीलाई आन्सर आउँदैन आएन भनेदेखि ट्रिक गर्ने आयो भनेदेखि त आन्सर मिलाइ पनि सक्नुभयो कति जनाले अब जसलाई आएको छैन डोन्ट वरी आई एम हियर टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड अब यसमध्ये त जोय त थाहा छ नि द जोय इज खुसी जोय भनेको खुसी हो खुसी भनेको ह्यापी हो ह्यापी भनेको अझै एउटा गजबको शब्द लेख्नुहोस् त यूफोरिक भनेको अत्याधिक खुसी इतनी खुसी अलिक देखिएन अघि यसमा यहाँ लेखे त यूफोरिक अत्याधिक खुसीको अवस्था त्यसै यो हुँदैन भन्ने त थाहा पाइहाल्नु भयो यो हुँदैन भन्ने तपाईहरुले थाहा पाइहाल्नु भयो वे कान्ट बी द आन्सर यसरी हेर्ने द स्टेट अफ बीइङ ह्यान्डसम भनेको छ यहाँ वन वर्ड सोधिरहेको छ तपाईहरुलाई द स्टेट अफ बीइङ ह्यान्डसम भन्ने कुरा हुनै सक्दैन अब यो स्टेट अफ बीइङ ह्यान्डसम लाई चाहिँ नि अब अंग्रेजीमा एउटा गजबको शब्द छ त्यो लेखिहाल्नुहोस् त्यो पनि लेखाएँ मैले तपाईहरुलाई ओके त्यो शब्द भनेको चाहिँ एडोनिस हो एडोनिस भनेको चाहिँ एकदम धेरै ह्यान्डसम मान्छे अन्डरस्टुड यो हाम्रो इन्स्टिट्युटमा भएको कृष्णजी जस्तो गजबको ह्यान्डसम एडोनिस द स्टेट अफ बीइङ ह्यान्डसम इज कल्ड एडोनिस यो केटाहरुमा मात्र युज हुन्छ केटीहरुमा युज भएन अब यो कुनै आन्सर हुँदैन भन्ने थाहा पाइहाल्नु भयो अब दुईटा आयो स्ट्रेन्थ एन्ड फिटनेस लेट मी टेल यु माय डियर स्टुडेन्ट्स के भन्दिहाल्यौं भनेदेखि मेटे है त यो मेटे सबै अब यो हुँदैन भन्ने थाहा पायौं हामीले यो हुँदैन भन्ने थाहा पायौं दिस टु आन्सर्स कान्ट बी द आन्सर अब स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ नि इट इज द स्टेट अफ बीइङ फिजिकल्ली हो फिजिकल्ली स्ट्रङ बाहुबली को अवस्था इज द स्ट्रेन्थ सर फिजिकल्ली स्ट्रङ र फिजिकल्ली हेल्दी भने चाहिँ टु थिङ्स आर डिफरेन्ट बुझ्नुभयो द्याट मिन्स स्ट्रेन्थ पनि भएन बच्चो के फिटनेस WHO ले यसलाई डिफाइन पनि गरेको छ when it was defining what is health राइट ओके यसरी हामीले यसको आन्सर पनि गर्यौं अब मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ स्टेट अफ बीइङ ह्यान्डसम भनेको के अरे एडोनिस ओके लेट मी राइट वन्स अगेन एडोनिस अब यो एडोनिस सँगसँगै मिल्ने खालको एउटा भर्ब पनि सम्झिहाल्नुहोस् यही सँगसँगै पढ्दाखेरि यसरी लिङ्क गरेर पढ्नु भनेदेखि देयर इज नो प्रब्लम ओके यो के शब्द लेखाएँ एडमोनिस भनेर एडमोनिस भनेको चाहिँ भर्ब हो यो भर्ब भनेको चाहिँ टु वार्न कसैलाई वार्न गर्ने अथवा टु वार्न अर टु नोटिफाई यसो नगर है भनेर नोटिफाई गर्नका लागि चाहिँ हामीले दिने शब्द हो एडमोनिस व्हिच इज अ नेगेटिभ टर्म ठीक छ ओके नाउ हामी अब अर्को प्रश्नमा गयौं ल हेर्नुहोस्
A person officially chosen by an organization to investigate a problem and report on it is known as भनेर सोधौ तपाईहरुलाई यसको आन्सर आयो प्रब्लम भएन अघि नै भनेको छु ट्रिक त्यतिबेला अप्लाई गर्ने जतिबेला आन्सर आउँदैन आन्सर आयो प्रब्लम छैन आन्सर आएन भन्दै के गर्ने अप्लाई द ट्रिक सेन्टेन्स एलिमिनेटिङ टेक्निक युज गर्नुहोस् रिपोर्टर सुनिराख्नु भएको छ आज त युट्युबका कति धेरै युट्युबरहरु हुनुहुन्छ हजुरहरु पनि हुँदोला आइम सरी रिपोर्टर तपाईहरुलाई कसैले अपोइन्ट गरेको छ र हैन सर म चाहिँ नेपाल टेलिभिजनमा काम गर्छु फाइन यु आर अ रिपोर्टर यु आर अपॉइंटेड बाय a television station. So, reporter or journalist means your same thing or your similar word or similar ho yela hamiru synonym pani bhanchau they are synonymous word synonym they are synonym reporter and journalist ko kaam ke ho bhandekhi definitely to investigate or to edit or to report news stories for kaska lagi ta for newspaper or television आजभोलि त रेडियो पनि आएको छ रेडियो स्टेशन का लागि हो अफिशियली चोजन गरेको भएन भनेपछि यो दुईटै आन्सर हुन सकेन काट दिइहाल्ने यसरी अफिशियली एकजना मान्छेलाई मात्र अफिशियली चुज गरेको पर्यो अर्गनाइजेसनले एउटा समस्या छ त्यसको इन्भेस्टिगेट गरेर रिपोर्ट हामीलाई दे भन्नका लागि सो यस्तो यति जानिसकेपछि त जज हुने कुरा हुँदै भएन करेक्ट आन्सर इज सी प्रोनाउन्स गर्नुहोस् त रेपोर्टर के भनिन्छ नि इट इज अ फ्रेन्च टर्म इट्स कल्ड रेपेचर ओके रेपेचर यो भनेको चाहिँ एन अफिशियली चोजन हो लेखिराखौँ जनरल नलेजमा काम लाग्ला तपाईहरुलाई लागेन भने पनि भन्न चाहिँ भन्दिनु ओके सूर्य प्रसाद सुवेदी was officially chosen by UN as UN rapporteur special rapporteur in human right in Cambodia from 2009 to 2015 ठीक छ ल correct answer rapporteur. Now look at here, another question says which of the following would mean to deal successfully though with a difficulty. अब जसलाई आन्सर आयो उसको उहाँका लागि केही प्रब्लम भएन अब नआउनेहरु सोच्दै हुन्छ सर यसको आन्सर कसरी गर्ने डोन्ट वरी त्यसैका लागि राजीव सर इज हियर यस्तो प्रश्नहरु आयो वर्ड मिनिङ आयो भनेदेखि चारवटामा चारैवटा नजान्ने तपाईहरु हुनुहुन्न डेफिनेटली यु आर नट दिएका शब्दहरु हेर्ने चारवटा अप्सनहरु हेरिसकेपछि व्हाट यु नो बेटर त्यसलाई चेक गर्ने यु नो बेटर व्हाट इज डी यो डी भनेको डिफिट भनेको हार्नु हो दैट इज ओके यो हार्नु भनेको यो सफलता हुने कुरै भएन यसलाई काट दिनुहोस् अब यो रिजल्भ भन्छ नि समस्या सावधान भयो आई रिजल्भ इट समस्या सावधान what is resolve result is to find an answer or solution to a problem right अब यहाँ त्यस्तो कुनै आएको छैन ओके deal successfully though with a difficulty रिजल्भ भनेको त समस्या सावधान गर्नु रहेछ त्यहाँ मिलेन दैट इज अल्सो इट इज गन यो पनि उडिहाल्यो इन द सिमिलर वे सक्सिड इज रिलेटेड विथ सक्सेस धेरै जसको दिमागमा आउला सक्सिड भनेर तर हेर्नुस् यो verb हो इट इज अल्सो अ verb यो भनेको टु अचिभ समथिङ ACHIEV अचिभ or to accomplish हो accomplishment or achievement it is related with accomplishment or achievement that's why this answer is also gone यति जानेपछि त आन्सर भनेको कुन रहेछ सर द आन्सर इज टु सर्मन्ट अब कतिजनाले सोध्दै सर यो सर्मन्टको मिनिङ के हो मिनिङ माथि नै लेखेको छ हेर्नुस् त ओके द मिनिङ अफ सर्मन्ट इज टु डिल सक्सेसफुली दो विथ अ डिफिकल्टी अब एकैछिन पर्खिनुहोस् है त यसरी मात्रै नगरौँ यो सबै मैले मेटेँ आई एम सो स्योर यु हेभ रिटन करेक्ट आन्सर इज सर्मन्ट अब यसलाई के गरौँ भनेदेखि लिङ्क गरौँ अर्को टपिकसँग त्यो के हो भनेदेखि नि यहीसँग टु सर्मनको सँग मिल्ने भनेको एउटा इडियम पनि छ एन्ड द्याट इडियम इज टु
to ride the storm. To ride the storm. To ride the storm. यो एउटा idiom है. It is idiom. यसको meaning के हो भन्देखि to overcome difficulties. Difficulties. To overcome difficulties. तपाईं यहाँ जहाँ आउनु, you are here, wherever position, यहाँ त आउनु भनौँ, wherever you are, let me tell you, in order to bring you into this position, your parents have ridden the storm. Okay हैन? अन्त हामी आफ्नै यहाँ आउनका लागि पनि we have definitely ridden the storm. To ride the storm भनेको पनि sermon छ. Sermon भनेको deal successfully though with a difficulty. यिनीहरुको meaning भनेको to overcome difficulties नै रहेछ. Idiom पनि पढ्ने. Word meaning पढ्दाखेरि idiom पनि पढ्दै जाने. Idiom पढ्दाखेरि word meaning पनि पढ्ने. सजिलोसँग गर्न सकिन्छ. You have time. इंग्लिशमा ट्रिकी तरिकाले पढ्नुभयो भनेदेखि एकचोटी पढेको बेला पनि 3-4 वटा छाँदै. So one word substitution मात्रै पढ्नु भने synonym छुटो, antonym छुटो. Synonym, antonym, one word substitution and these idiom and phrases are interconnected. That's why you should learn in that way. भन्छु नि, read smartly. त्यही हो read smartly. Let's figure it out another one. Okay. Too closely linked to be separated. यत्तिकै जोडिएका रे सेपरेटेड गर्न नसक्ने तरिकाले कुन चाहिँ हुन्छ? अट्र्याक्सन भएन, तपाईहरुको अट्र्याक्सन गइहाल्छ, फ्रेन्डली पनि भएन, दुईटा अप्सन आउँछ, इनएक्सट्रिकेबल एन्ड इन्सेपरेबल. आँखा तिनै जाने हो, धेरैले लाउनुहुन्छ इन्सेपरेबल मा, which may be true or may not be true, no problem. कुन चाहिँ हो भन्नका लागि जान्नका लागि हामीले हेर्ने हो. See, inextricable भनेको चाहिँ नि impossible to separate. Impossible to separate. Impossible to separate. Inseparable भनेको पनि inseparate गर्न सकिदैन. True, but you know, inseparable means all we can't separate. तर यसमा के हुन्छ भनेदेखि नि यसलाई तपाईले कुनै तरिकाले सेपरेट गर्दिनु, इनएक्स्ट्रिकेबलमा कुनै तरिकाले सेपरेट गर्दिनु भने they are linked again. अर्को तरिका यसको अझै के तरिका छ, इनएक्स्ट्रिकेबल सँग धेरै जस्तो शब्द जाने भनेको लिंक्ड और टाइड आको हुन्छ. लिंक्ड अथवा टाइड आको हुन्छ. इनएक्स्ट्रिकेबलमा क्रोमोजोमहरु कसरी बसेका हुन्छन्, साइन्सको जो विद्यार्थी मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले त बुझिहाल्नु भयो. क्रोमोजोमहरु कसरी बसेका हुन्छन्, चेक आउट देयर स्ट्रक्चर एन्ड फर्मेसन. दे आर इनएक्स्ट्रिकेबल. सेपरेट गर्न सकिँदैन. सो too closely linked to be separated. Linked to be separated. That is inextricable. Is it clear? अब एउटा अझै उदाहरणहरु, एउटा सेन्टेन्स यो बनाइदिनुस् भन्ने कति जनाको मन सायो होला. करेक्ट आन्सर यही हो. अब एउटा सेन्टेन्स पनि लेखिदिए है त. The past and the present are linked, or we can figure it out, are linked, are inextricable. यो लिंकलाई मैले किन काटेको भन्देखि पास्ट र प्रेजेन्टलाई सेपरेट गर्न सक्नुहुन्छ? सकिँदैन. लिंक भनेको इम्प्लाइडमा आएको हुन्छ. ओके, सी these two friends are dash. अब भन्नुस् इनएक्स्ट्रिकेबल हुन्छ कि इनसेपरेबल हुन्छ? इनसेपरेबल हुन्छ, किनकि that is the mutual liking. Inseparable means mutual liking. Closely they are also connected. Inseparable सँग connected भन्ने आएको हुन्छ. यसमा चाहिँ linked अथवा tied आएको हुन्छ. सर यो तिनटैको मिनिङ एउटै हो. सिमिलर हो बट नट सिमिलर. सिनोनिम पढाउँदाखेरि के भनेको थिए? सिनोनिम भनेको के हो? सिनोनिम means words which are similar or nearly similar. Linked, tied and connected are synonymous word but not exactly the same. Correct answer over here is inextricable. अब यसमा जाने भनेको हाम्रो inseparable मा हो. Clear everyone? ठीक छ, अर्कोमा जाउँ है त. What do you understand by blue-blooded? Blue-blooded. ए धेरै जसोको आन्सर भनेको blue-blooded. सर यो त इडियम हो. इडियम भनेको हजुरले भन्नुभएको थियो इन्डाइरेक्ट मिनिङ हुन्छ.
ब्लू ब्लड सबैको हुँदैन त्यसकारण एक्स्ट्रा अर्डिनरीमा जान्छु भन्नुहुन्छ which is totally wrong and expensive भन्ने कुराहरु हुँदै भएन impossible is also wrong correct answer is from from a royal or noble family अथवा royal family लाई जनाउने शब्द हो blue blood right Charles is a blue blood हाम्रोमा Paras used to be okay blue blood अब हेर्नुस् यति मात्रै पढ्ने होइन बी सँग रिलेटेड केही ब्लड सँग रिलेटेड हामीले केही इडियमहरु पनि बल पेन लिनु भनेको ओके नाउ लेट्स फिगर इट आउट ओके बी बाटै सुरु गरौँ ब्याड ब्लड यो पनि हुन्छ इडियम यो भनेको के हो इट टक्स अबाउट द एंगर और नराम्रो ब्याड रिलेसन ब्लू ब्याड ब्लड बी पछाडी सी मा जाउँ न त है कोल्ड ब्लड हेर्नुस् त कोल्ड ब्लड सर हजुर जेड सम्म जानुहुन्छ भनेर कतिजना होला जान्न डेफिनेटली टाइम पनि छैन कुनै दिन प्रत्यक्ष if you have a time and I have a time let's spend together cold blood यो भनेको चाहिँ without feeling हो it means without feeling एउटा यसको उदाहरण पनि लेखिराखौं यो आउन सक्ने सम्भावना धेरै बोकेको प्रश्न हो that's why write one without feeling okay without यहाँ with मात्रै भएछ with feeling भएछ without feeling right अब यसमा हेर्नुस् है त he was murdered he was murdered in cold blood by terrorist one criminal one by the terrorist okay terrorist ने लेख दिए terrorist भनेपछि कसरी मारे त without feeling understood अब यसै गरिकन अर्को एउटा शब्द पनि लेखाउन मैले चाहे that is smell blood यो smell blood भनेको blood गनाउने हैन that means you suspect it means you suspect your opponents weakness दुश्मनको यही कुरा तपाईले शंका गर्नुभयो भनेदेखि you smell blood हिन्दी मुभीमा साउथ इन्डियन मुभीमा हेर्नुस् त हिरो इज इन्भिजिबल कसैले जित्न सक्दैन तर गर्लफ्रेन्ड टिपेर दिदिन्छ अनि पिट्छ राइट बिकज यस द विलेन antagonistic force smell blood knows his weakness अब यसै गरिकन सबभन्दा राम्रो एउटा अझै छोटो लेखिहालौं सबभन्दा राम्रो and this is very important तपाईहरुका लागि that is new blood नयाँ ब्लड भनेको के हो energetic people organization wants to inject new blood that's why they are demanding you तपाईहरुलाई अधिकृत बनाउनका लागि नै न्यू ब्लड इन्जेक्ट गर्नका लागि नै गरेको energetic people with vision new blood यसरी पढ्दाखेरि त धेरै बुझियो अब यो ब्लू बाट पनि धेरै बन्छ अर्को कुनै एपिसोडमा भनौला ओके बीटिङ ब्ल्याक एन्ड ब्लू राइट ब्ल्याक एन्ड व्हाइट धेरै बनेका हुन्छन् अहिले यहाँनेरि फिलिङ ब्लू इन ब्लू राइट फिलिङ ब्लू आई फिल ब्लू भन्नु भनेको स्याड हुन्छ है फिल ब्लू भनेको चाहिँ स्याड हुन्छ सो वी आर नट गोइङ टु डु दिस थिङ राइट नाउ अहिले मैले यसको यति मात्रै गरे नेक्स्टमा जाउँ ओके नाउ व्हाट इज द सिनोनिम अफ डिल्युजन भनेको के हो भन्नु होला अब आएन नआउँदाखेरि कसरी गर्ने डिल्युजन भन्ने शब्द दियो त्यसको सिमिलर मिनिङ खोज भन हामी खोज्ने तर आउँदैन ट्रिक अप्लाई गर्ने कति जनालाई आउँछ नो प्रब्लम आउँदैन भन्देखि के गर्ने न फायर ब्यान्ड भन्ने कुरा हुँदै भएन दिस इज गन फायर ब्यान्ड भन्ने तीनटा आउन सक्छ एक्सक्लुजन भन्नुहुन्छ एक्सक्लुजन सुन्नु भएको छ नि हैन एक्सक्लुजन इज टु एक्सक्लुड इट इज टु एक्सक्लुड यो भनेको बहिष्करणमा परेका व्यक्तिहरू भन्नुभएको छ बहिष्करण एक्सक्लुजन इमेजिनेसन भनेको परिकल्पना यो त सुन्नु भएकै शब्द हो परिकल्पना दुईटै नभइसकेर चाहिँ आन्सर आउने के हो हेलुसिनेसन which means भ्रम or illusion अनि डिल्युजन भनेको पनि इल्युजन फरक चाहिँ छ एक्ज्याक्टली होइन फरक छ मिराज राइट
मिराज अथवा यसको मिनिङ पनि भ्रम नै हो दुईटैको मिनिङ भएका छन् सो इन डिल्युजन एन्ड भ्रम यो भनेको सँगसँगै अर्को शब्द पनि लेख्नुहोस् करेक्ट आन्सर यो भयो डिल्युजन भनेको चाहिँ तपाईहरुको कस्तो छ भ्रम भ्रम भनेको के हो फल्स बिलिभ हो फल्स BELIEV बिलिभ फल्स BLIEF गरौँ है त बिलिभ भनेको त BELIEF बिलिभ गरौँ फल्स बिलिभ or misleading ideas misleading ideas right okay intoxicated को अवस्थामा खानु भएको छ मदिरा पान गरेको बेलामा संसारको सबभन्दा जान्ने मै हुँ जस्तो लाग्छ त्यति बेला पनि अंग्रेजी फररर निस्किन्छ because it is our delusion it is our false belief it is our hallucinated states ठीक छ okay now this is the last one which one of the following words describe an imaginative way of describing something imaginative परिकल्पना भनेर अघि पढेको छ परिकल्पना तरिकाले डिस्क्राइब गर्ने के होला भनेको छ हेर्नुस् त उपन्यास पढ्नुहुन्छ हजुरहरु do you read novels right do you read fiction fiction मा के हुन्छ फ्रेंकेस्टाइन भन्ने एउटा नोभलमा फ्रेंकेस्टाइन भन्नेले मान्छे नै बनाइदियो सम्भव छ it's impossible but it is sambhav in parikalpana it is sambhav only in fiction it is only sambhav in fiction fiction भनेको पनि परिकल्पना imaginative fiction बाट बढेको शब्द भनेको fictional so it is correct answer sir illusory miraculous चमत्कार है के गीतहरु सुन्नु भएको छ आजले गेम पनि खेल्नुहुन्छ miraculous simply the best I'm sorry I'm not very good at singing, but no problem. In the similar way, okay, metaphorical when we say it as ra like को use नगरिकन compare गर्न त्यसलाई metaphor भन्छ है okay my friend is a bamboo my friend 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 is a bamboo भन्नु भन्दैको तपाईको साथी के बाँस हो तपाईको साथीलाई के सँग कम्पेयर गरेको छ बाँससँग तर what we are talking about bamboo is very tall यो tall सँग रिलेटेड गरेको रहेछ यो के बनाएको भन्नु होला bamboo बनाएको done okay now we are going for the third segment and it is reading comprehension section मा एकदमै गाह्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ किन गाह्रो हुन्छ भन्दैदेखि तपाईहरु रट्न घोक्न खोज्नु हुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि गाह्रो हुने हो रिडिङ कम्प्रिहेन्सन मा कसरी सल्भ गर्ने भन्नुहुन्छ भन्देखि पहिले मैले यहाँनेर प्यासेज देखाएँ यो प्यासेज तपाईहरुलाई 2074 मा सोधेको पढ्नु भयो कहाँ पढ्नु सर छेकी राख्नु भएको छ भने चाहिँ छेक्छु अझै रिडिङ कम्प्रिहेन्सन मा कहिले पनि प्यासेज पढ्ने होइन किनकि लिमिटेड टाइम छ नि त तपाईसँग 2 घण्टा भएको भए आई वुड डेफिनेटली से read the passage but now I said don't read the passage अनि प्यासेज नपढिकन कसरी आन्सर गर्ने good passage is followed by such 5 different questions which are further followed by 4 different options तर अब कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ यसका लागि केही गइरहेको छु tricks to solve reading comprehension okay र बलपेन छँदैछ होला कपी छँदैछ होला let's start writing some tricks to answer these questions हेर्नुस् त दुई प्रकारका क्वेशन्सहरु सोध्छ एउटा that is first one you can find direct questions and second one is indirect question direct question को कुरा गर्दाखेरि okay answer can be located in passage मै आन्सर हुन्छ indirect को answer can't be located answer indirect questions अथवा implied question को answer passage मा भेटिँदैन अब मलाई भन्नुस् which is easier to do कस्ता खालका क्वेशन आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ डाइरेक्ट नै भन्दै हुनुहुन्छ किनकि डाइरेक्ट को आन्सर हुन्छ बट इनडाइरेक्ट क्वेशन डेफिनेटली सोध्छ त्यस्तोमा के गर्ने नो प्रब्लम whenever I am here I'm going to tell you now इनडाइरेक्ट क्वेशन सोधिहालो भन्देखि कस्ता प्रकारका सोध्छन् भन्ने इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इनडाइरेक्ट इनडाइरेक्ट क्वेशन कस्ता सोध्छन् भन्नु भन्देखि तपाईहरुलाई सोध्ने युजुअली सोध्ने भनेको सेन्ट्रल आइडिया
74 मा पनि सोधौ 75 मा पनि सोधौ ओके 76 77 you are people are preparing for it central idea यसका लागि के गर्ने भन्दाखेरि you are going to read the passage and going to underline it first and last sentence I'm sorry read भनिछु you are going to skim it first sentence र last sentence लाई underline गर्ने first sentence लाई last sentence लाई underline गर्ने this is your first sentence this is your last sentence your first sentence and last sentence को common point पत्ता लगाउने common point पत्ता लगाउने पत्ता कसरी लगाउने सर्कल गर्दिनुस् न गोलो गोलो अन्डा गर्दिनुस् प्यासेजमा यसरी कमन पोइन्ट पत्ता लगाउने कमन पोइन्ट गरिसकेपछि म्याचिङ खेल्ने म्याचिङ विथ अप्सन म्याचिङ विथ अप्सन तपाईले लागेका यी डल्लाहरू मेन पोइन्ट भनेर लागेका डल्लाहरू आफ्नो हुन्छ नि त यु क्यान फिगर इट आउट प्रत्येक सेन्टेन्सको राइट फर्स्ट एन्ड लास्ट सेन्टेन्सका लागेका कमन पोइन्टहरू चाहिँ अप्सन ए बी सी डी मा कुनमा चाहिँ पाउनुहुन्छ यु आर गोइङ टु फिगर इट आउट जुनमा पाउनुहुन्छ द्याट इज द आन्सर सो इजियर वान ओके तर यसको अलावा डाइरेक्ट क्वेसन्स गर्नु पनि जरुरी छ यसका लागि मैले केही ट्रिकहरू लेखाएँ प्लिज राइट हाउ टु क्र्याक डाइरेक्ट क्वेसन्स र यो प्यासेज सल्भ गर्दाखेरि यसमा जानु होला नम्बर 1 इज read first question छिटो छिटो लेख्नु होला read first question second one is underline a keyword or phrase प्रश्न पढेर प्रश्नमा भएकोलाई गर्दिनु होला है त and after that third what you are going to do is skim the passage for the keyword स्किम गर्ने कीवर्ड दिएको कीवर्ड पत्ता लगाउनका लागि स्किम गर्ने प्यासेज now fourth one is locate mark and underline the preceding and following statement or sentence following sentence fifth मा हजुरहरुले के गर्ने भन्देखि fifth मा के गर्ने make the matching खेल्ने अप्सन सँग make the matching लेख्दै गर्नुस् है छेकेको छुइन छेके भन्दै नि बोल्दै छु okay and finally okay best match is right answer अनि 7 मा के गर्ने lucky 7 मा repeat the same process okay repeat the same process लेख्नु भयो ओके अब यहाँ हेर्नुस् है अलि विस्तृतमा भनौं सबैभन्दा पहिले there is a passage which is followed by question ABCD सबैभन्दा पहिले यो क्वेशनमा पढ्ने पहिलो प्रश्न पढ्ने र पहिलो प्रश्नमा दिए पढेपछि एउटा कीवर्ड अथवा फ्रेजलाई अन्डरलाइन गर्ने सपोज हेजिमोनी मीन्स भनौं भन्देखि or people are hegemonized due to भनौं भन्देखि त्यही हेजिमोनी अथवा हेजिमोनाइज नै लाई नै कीवर्ड बनाउन सक्नुहुन्छ यो हेजिमोनी अथवा हेजिमोनाइज लाई गर्नु भयो भन्देखि प्यासेज स्किम गर्ने यो गर्नु अन्डरलाइन गरेछ स्किम दि प्यासेज त्यो भनेको के हो ओके हाम्रो पूजा पाठमा के गर्नु जाने पण्डितजीले मन्त्र पढ्नुहुन्छ नि आफूले बुझ्नुहुन्छ हामीले त बुझ्दैनौं एकैछिनमा उल्टाउनुहुन्छ राइट कसरी स्किम गर्ने किन यही खोज्नका लागि हेजिमोनी खोज्नका लागि यहाँ भेटियो अरे यो मोरो भेटेपछि के गर्ने अंडरलाइन the preceding and following line इसके आगे भी इसके पीछे भी अगाडिपट्टिका पनि पछाडिपट्टिको पनि दुईटै अंडरलाइन गर्दिनु होला किन because it will give you a context to understand the answer context बुझ्न सहयोग गर्छ र context बुझिसकेपछि make the matching A B C D मा म्याचिङ गर्नुहोस् कुनसँग म्याच खान्छ बेस्ट म्याच भनेको राइट आन्सर भइहाल्यो रिपिट गर्नुहोस् बुझ्यो ल हामीले बुझेका कुराहरुलाई लेट्स पुट आवर प्रिन्सिपल इन्टु प्र्याक्टिस ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड या ओके
ल हेर्नुस् पहिलो प्रश्न सबैतिर छेक्ने रछु कतै ओके लेट मी सी which of the following statement is closest meaning to the central idea of first paragraph भनेको छ अब फर्स्ट प्याराग्राफ खोइ भन्नु होला है छन त यतातिर थियो यो पढ्न सक्नुहुन्न तपाईहरुले क्यान यु रिड इट नो यु क्यानट रिड इट यसैका लागि मैले यो फर्स्ट प्याराग्राफलाई यो दिस इज योर फर्स्ट प्याराग्राफलाई अन्तिममा लिएर आएको छु यति कट एन्ड पेस्ट गरेको छु चेक इट आउट ल यता पढिसकेपछि क्लोजेस्ट सेन्ट्रल आइडिया भन्नु सेन्ट्रल आइडिया गर्नका लागि के गर्ने भनेको थिए सेन्टेन्स फर्स्ट सेन्टेन्स र लास्ट सेन्टेन्स पढ्ने फर्स्ट सेन्टेन्स एन्ड लास्ट सेन्टेन्सको पोइन्टलाई अन्डरलाइन गर्ने अथवा गोलो बनाउने अनि त्यसलाई म्याचिङ गर्ने भनेको थिए ट्रु ओके अब यहाँ हेर्नुस् ल फर्स्ट सेन्टेन्स र लास्ट सेन्टेन्सलाई अन्डरलाइन गर्नुभयो सर हामीले त यो दुईटा मात्रै सेन्टेन्सेस रहेछ भन्दै हुनुहुन्छ या दुईटा मात्रै सेन्टेन्सेस छ भनेदेखि त सबै भइहाल्यो यसका लागि मैले के पनि भनेको छु भनेदेखि मेन पोइन्टलाई ओके गोलो गोलो बनाउनुहोस् एडमिरेसन मिन्स रेस्पेक्ट नाउ आरएस पिसिटी रेस्पेक्ट नआउँदाखेरि पनि हुन्छ यसले यहाँ खिचेर अर्को आउने रहेछ रेस्पेक्ट अफ ग्रेट मेन बोथ अफ आवर ओन टाइम भनेको प्रेजेन्ट टाइम एन्ड द पास्ट इज भ्यालुएबल इमोसन एन्ड स्टिमुलेट टु युजफुल एक्टिभिटी यहाँ भनौँ हामीले गर्ने भनेको के गर्न सक्छौँ भनेदेखि ग्रेट मेनलाई एउटा हामीले पोइन्ट बनाउन सक्छौँ ग्रेट मेन टुडे एन्ड यस्टरडे हिजोका र आजका ग्रेट मेनहरूको रेस्पेक्ट ओके अब आउनेहरूले आन्सर बनाइसक्नुभयो नआउनेहरूका लागि भन्दैछु के गर्ने ग्रेट मेन आयो ओके नेक्स्ट टु यङ मेन पनि हुन सक्छ टु यङ मेन अफ भिगर एन्ड एन्टरप्राइज भिगर मिन्स एनर्जी स्ट्रेन्थ एन्टरप्राइज इज एक्टिभिटी the achievement of predecessor means what यो great men नै हुन् great men of past are encouragement means support and proof what is to achieve now those persons who have already done it let me tell you that it talks about the very simple thing it talks about you should respect this the great men of both past and present and their work is very inspirational inspiring for us यति भने अब हामीले यति गरिसकेपछि हेर्ने यस्ता शब्द कहाँ छन् ग्रेट मेन गाइड यङ मेन भनौँ ग्रेट मेन आयो यङ मेन आयो खोइ त अचिभमेन्ट आयो नो काट्ने एडमिरेसन अफ पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट ग्रेट मेन एडमिरेसन सर सबै आइसक्यो पास्ट एन्ड ग्रेट मेन आयो प्रोभाइड इमोसनल भिगर टु यङ एन्ड एनर्जेटिक मेन अफ टुडे तर अचिभमेन्ट आएन सर ओके देन गट इट यङ मेन आयो यङ मेन क्यान लर्न फ्रम द अचिभमेन्ट्स अफ ग्रेट मेन सर यसमा त म्याक्सिमम आइडिया आयो जस्तो लाग्यो Sure, that can be right or that can be wrong. Central idea, चारवटा अप्सन नपढिकन राइट नलाउनु होला. That can be right or that can be wrong. Achievement of men of past. यहाँ त प्रेजेन्टको कुनै कुरा गरेको छैन. प्रेजेन्टको पनि कुरा गरेको छ नि हेर्नुस् त. Achievement of both our own time. प्रेजेन्टको कुरा गरे यसले पुरै गरेन. Stimulating to men of present. मेन पनि कस्तो मेनलाई भनेको छ यङ मेनलाई भनेको छ काट दिनुहोस् आन्सर के आयो अब. Correct answer is C. यसरी चेक गर्नु होला हेर्नुहोस् इफ यु ह्याभ अब अहिले हाम्रो अङ्ग्रेजीको त भोक्याब त छँदैछ बोल्न मात्रै नआएको हामी हिन्दी मुभी हेर्छौँ हिन्दी सिनेमा एन्ड लट्स अफ थिङ्स वी नो अबाउट हिन्दी तर कुनै एउटा इन्डियनसँग इफ यु निड टु टक इन हिन्दी जिब्रो लडखडा आउँछ क्यानट बुझिँदैन भन्ने त होइन नि तर दिएकाहरू मध्येबाट उसले भनेका कुरा त सबै बुझिन्छ यसै गरिकन बुझ्ने हो अङ्ग्रेजी पनि यु नो इङ्ग्लिस Okay, if you don't know, no problem. You know the answer. Okay, now let's do the second one. Showing reverence to the great men also implies that. हामीले यहाँ एउटा कीवर्ड पत्ता लगायौँ एउटा यहाँनिर गर्नु सर रेभरेन्स भन्यो रेभरेन्सको अघि पनि कुरा गरेको छँदै थियो रेस्पेक्ट इम्प्लाइज द्याट अल्सो इम्प्लाइज द्याट भनेर आन्सर आयो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ इट के खोज्ने भनेको छु ग्रेट मेन खोज्नुभयो कहाँ भेटियो सर यहाँ छ त यहाँ भेरी गुड यहाँ भेटिसकेपछि आगे भी पछि भी भनेको छु राइट आगे भी
पिछे it is possible to use the great men of past as an excuse for laziness. Excuse भनेको माफी दिने अरे. By assuming भनेको सोच विचार गरेर think that why they thought was perfect for all time and need never be re-examined. यो सर्टको टाँकले यतातिर अर्को कोरो यहाँनेरि हेर्नुहोस् भेटियो. Implies that भनेको छ young men tend to be lazy भनेको छ र यहाँनेरि. No, great men of the past as an excuse for laziness. The young men tend to be lazy is gone. Great men were unquestionable and perfect. Great men were unquestionable means re-examine भनेको unquestionable भयो अनि perfect पनि यहाँ आयो. यो आन्सर हुन सक्छ. These answers can be right, but as I have already told you, okay, statement testing नगरिकन sentence testing, statement testing of statement, STATEMENT, statement testing नगरिकन answer right लगाउने होइन. Reading comprehension ma. The good effect of young men is the result of admiring great men. No, this can't be the answer. The men who are admired are always great, not at all. यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ के छ भन्देखि हामीले आन्सर भेटिसकेका छौं. आन्सर सही भनेको बी नै रहेछ. Okay, now we are going to another one, and this one is again very easy one. Which of the following statements is not true? सही कुन होइन. प्यासेज पढेर भन्ने सही कुन होइन. ओके, सही कुन होइन. प्यासेज खोइ त. ल सर यति पढ्दाखेरि हुन्छ. या यु क्यान फिगर इट आउट. लेट्स सी. अब यसमा कुन स्टेटमेन्ट सही होइन भन्नका लागि हामीले पढ्नु पर्यो. लेट्स बिगिन विथ दिस वान डी. एक्सेसिभ रेभरेन्स इज ब्याड भन्नु पर्यो. अन्डरलाइन गर्नुभयो एउटा शब्दलाई. अन्डरलाइन गर्नुभयो. Let's figure it out. Excessive reverence हामीले खोज्नु पर्यो सेन्टेन्समा. कहाँ छ? Out of the example of harm done by excessive reverence. Harm done by excessive reverence. Harm भनेको bad हो. Bad हो नि त. हैन? Bad done by excessive reverence भनेपछि यो it is true. It is true. यो true हो. TRUE true. Not true खोज्नु पर्यो नि हामीले त. True हो. अब अर्को हेर्नु. To show reverence to great men orthodoxy. Great men orthodoxy लाई यहाँ लाइदिउँ. म यहाँ यसलाई अझै कलर चेन्ज गरेँ है त. ओके, यसलाई मैले कलर चेन्ज गरेँ. हजुरहरूले त गर्दाखेरि भयो. ग्रेट मेन orthodoxy खोज्दै जानुहोस् कहाँनिर छ. हामीले यहाँनिर स्किम गर्नुहोस् प्यासेज. ओके, he became the canon of orthodoxy. Orthodoxy, rigidness, rigid, or let's say believed without questioning. That is orthodoxy. Rigid. Yeah, भेटियो. अब यो he भनेको को रहेछ? ग्रेट मेन हुनु पर्यो. We are going to figure it out. Okay. Aristotle, for a brief period in 11th and 12th century, when the West rediscovered him through contact with Arabs, his writing acted as an intellectual stimuli, but very soon he भनेको को रहेछ हेर्नुस् त. he भनेको Aristotle. Aristotle भनेको के हो? Great man. Aristotle is great man. Aristotle is great man. That's why this statement is also true. अब हामीहरु जाउँ. Now we will go to next one. Next one. Aristotle provide intellectual stimulus. Intellectual stimulus to reverence. खोज्नुहोस् कहाँनिर छ कि मैले कहाँ भेटेको थिएँ. Okay, influence of Aristotle in one of the most harm is influence. के भनिरहेको छ पढ्दै जानुहोस्. यो मलाई भेटेर भन्नुहोस्. सर यहाँ वेस्ट देखि तलतिर छ. भेरी गुड. Intellectual stimulus कसले प्रोवाइड गरेको? Aristotle. To show reverence, okay, Aristotle provide intellectual stimulus to reverence. It is also true. यदि तीनटा ट्रू यसै गरिकन भेट्नु भयो भनेदेखि चौथो किन चेक गरेर राख्ने? डु यु हैव टाइम? समय छ हामीसँग? छैन हामीसँग समय. करेक्ट आन्सर इज ए. एडमिटेसन अफ करेक्ट आन्सर इज ए. बिकज इट इज नट ट्रू. चारवटै ट्रू हुन सक्दैन. हामीले तीनटा ट्रू प्रुभ गरिसक्यौं. लेट्स गो टु अनदर वान. ओके, एरिस्टोटल एन्ड ग्यालिलियो वर डिफरेंट इन भनौं है. So what would be our keyword? Keyword के हुन सक्छ? सर अब त हामीलाई आइहाल्यो नि यो एरिस्टोटल र ग्यालिलियो खोज्ने हो प्रश्नमा. अब डिफरेंट भनेको चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ फरक के छ? वेयर फरक थिए अरे केहीमा न केहीमा. लेट्स फिगर इट आउट. यो गरियो, चेक इट आउट. यो मेटिदिउँ है त.
like it is all linked. Aristotle and Galileo is our things. Galileo, यहाँ भेटियो. Galileo could not induce professors of astronomy through his telescope. हेर्न सकेन, okay, could not provide. Provoke, P-R-O-V-O-K-E, provoke or provide. P-R-O-V-I-E, provide. Could not induce professor of astronomy. यो धेरै पढ्दै पढ्ने यस्तो भनेकोले चाहिँ यसैको बारेमा कुरा गरिन्छ. To look through his telescope of Jupiter's moon. Jupiter's moon लाई आफ्नो टेलिस्कोपबाट हेर्ने उले चाहना पनि गरेन किनकि they knew from Aristotle. Aristotle ले के भनेको रहेछ भन्देखि Aristotle पनि भेटियो हेर्नुस् है. Jupiter has no moon. Aristotle ले के भनेको थियो? Jupiter has no moon भनेको थियो. Aristotle has said that Jupiter has no moon. Aristotle Jupiter has no moon भनिसकेपछि ग्यालिलीले पनि हेर्ने प्रयासै गरेन भनेपछि okay, views about moon in Jupiter भन्ने कुराहरुमा त उसले right answer नै भनौं, right? Okay. Throughout Galileo's life, जिन्दगी भरि, he was criticized or condemned for disagreeing with Aristotle for his supposed conflict with sculpture. His sculpture one is related with his solar system. So this is the correct answer. Okay, let's go to another one. And Darwin's origin of species was in contrast with Aristotle's doctrine in भनेपछि जेसुकै सोधोस्. I'm telling you, तपाईहरुलाई मैले भनिरहेको छु. Answer आउँछ, no problem. Answer आउँदैन, trick लगाउने हो. We are going to figure it out, a trick, how we are going to get it. Darwin origin हेर्ने, origin of species आउँदाखेरि पनि हुन्छ. Aristotle doctrine सँग गर्दाखेरि पनि we don't have any problem. Now let's figure it out. 2 centuries later, when Darwin, अर्को change गरे मैले color, when Darwin published Origin of Species, he was made by dogmatic assertion of Aristotle doctrine. Aristotle doctrine जसले लाउनु भएको छ, no problem. यहाँ हजुर लाउँदै भइहाल्यो. That each species was separately created. भेटियो? Each species was separately created. In logic and aesthetic, in his experience has been and still is exceeding pernicious means perilous, perilous means harmful, harmful means dangerous, harmful. यो नलेख्दाखेरि पनि हुन्थ्यो, देखिहाले लेखाइदिहालेको यसको मिनिङ पनि. अब हाम्रो त आन्सर भेटिहाल्यो नि. Okay, where contrast with Aristotle doctrine, Aristotle को doctrine र Darwin को origin of species मा चाहिँ के contrast छ भन्दाखेरि both of them say the way each species was created. The time they were live and born भनेको छ छैन. The way they explain things, matter of evolution of species, you may be thinking about it but explicitly not written here, direct हुन्छ भनेको छँदैछ. Answer is done. अब के समस्या छैन. 20 मा हामीले 20 मार्क्सको गर्यौं. अर्को चोटी फेरि पनि आउने छु 2073. Have a nice time ahead. अहिले बिदा माग्छु. हस्त नमस्ते. Bye bye. Stay mellow and again namaste.